महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण, एवाक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे, जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यों तो वंदन करे। जनि वाणी विषे अखंड वहती सुरावली ब्रह्मनि, किंतु थई अज्ञात अल्प समीपे रस बसहु मावड़ी। जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजी मां छे मोक्षदाता वड़ी। पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे झुकी रहूं भावथी। दीक्षा अर्पी अहो गुणातीत समी जेने गुरु योगीए। काका ने वड़ी आप दिव्य द्वयनु अद्वैत अनोखुज छे। भेदे साक्षी अनंतना स्वरूप आ शास्त्री महाराजनु। एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा हूँ करूँ। जे साक्षात महिमा तणु स्वरूप छे भागी अहो योगिना। तेजस्वी शूरवीर नित्य हसता पक्षे रहे भक्तना। सर्वाधार सदाय साधक गणे नेता युवानो तणा। एवा गौरव पूर्ण ने सुरदते साहेब ने वंदना। सजानंद स्वामी महाराजनी जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज मैत्री मिलन महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पाजी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब संत प्रीति दर्शन महोत्सवनी जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। આજે સરસ અન્નકૂટનો દિવસ. Today is the day of festival and happy holidays to everybody. The holidays are started now and today is Dhanteras. In Powai they had a big function of Dhanteras and they had done Lakshmi Pujan
and Chopra Pujan together. Also in Anupam Mission, London, today Ashwin Bhai, Himmat Swami and everybody had a big sabha, and they did also Lakshmi Pujan. They are going to do the Sharda Pujan tomorrow. And then Diwali will be day after tomorrow. And then we would have the New Year also. So these are all good holidays that we are going to be celebrating next coming days. And everybody has joy in their hearts, happiness in their homes, and coming here to enjoy all these festivals. Before I continue or before I forget, our Kusumben has made a request that on the New Year's Eve, on Wednesday, we are going to have a mini Ankut or magic Ankut or whatever you call, at Waukegan. And she wants to have everybody a dinner there, and we want to know how many of you are going to be attending. So she does not want to be short of the food, or she does not want to waste the food. She wants to have very close to the exact count. Can you please raise your hands so that we can count? So just raise one hand, not two hands. Huh? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 40. So Kusumben, count 60. Bas. She is saying by those who did not raise your hands now. That they cannot make it. Raise your hand. Those who cannot make it, please raise your hand. જેને નથી આવી શકાતું એવા બધા હાથ ઊંચા કરો ભાઈ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 80 જણ તો બનાવજો. Happy? Okay. Saras, Saras, we want to celebrate all these holidays. And especially on the day of New Year, lot of people would like to come because that is the day of New Year, But it is in the middle of the week, so we are giving the opportunity to come on a nice, relaxed Sunday today, And a lot of people will come also on Wednesday, no doubt, But this is when we have fun, when we have joy, more the merrier. We would have more again on Wednesday. The other thing is that on this day today, everywhere, everybody in India and abroad is celebrating to please the God and the Gunatit saints. ભગવાન અને ભગવાનના ગુણાતીત સંતોને રાજી કરવા માટેનો આ દિવસ છે. ભગવાન ને ભગવાનના ગુણાતીત સંતોને આપણા અંતરમાં બેસાડવાનો દિવસ છે. આજે મારા માસાએ સરસ ધૂન ગવડાવી. અને 1958, when Kakaji was totally in the service of Yogiji Maharaj, whatever Yogiji Maharaj says, Kakaji will be holding that, handling that without any hesitation. યોગીજી મહારાજની કોઈ બી આજ્ઞા હતી કાકાજીએ ખૂબ ઝીલી છે. અને એ ટાઈમની અંદર યોગીજી મહારાજે યુવક મંડળો ચાલુ કરેલા. કાકાજી started the program of the youngsters, young children or high school, graduates or college students, all those different groups had started, And in that time, Yogiji Maharaj was very active in teaching the youngsters the age of our Rishi and Narayan. And Yogiji Maharaj would full-fledged participate there and will teach them Akshar Ane Purushottam, Akshar Ane Purushottam, Akshar Ane Purushottam,
બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. So that is what Yogiji Maharaj was putting those seeds. And today they have become the very big trees. All those saints from Manavadar and other places, they have been all in our satsang and expanding our satsang all over the world, you know. And we have all this new generation here again also. We have new generation of our Amit Bhai and Sujesh Bhai and Jason Bhai, Pintu Bhai, Kalpesh Bhai, you know, and all those. And our Phalguni Ben and Angie Ben. And then the next level of another satsang generation is our Akshar Bhai, Ashi Ben, Richa, and all those, you know. And they are also participating. And they are also singing nice bhajans and understanding Gujarati and understanding our satsang and doing all this satsang. And then we have one more level also, you know. Narayan and Rishi and all those, our Ishan and others, you know, they are also wanting to come here. Every time there is a satsang here, they say, let's go, let's go, let's go. And among them is our James. He is also, is he bringing you or he is bringing, are you bringing him? He would be ready, He would be ready anytime, yeah. So, that is our third generation. And then the fourth generation is also coming. Our Vikas Bhai's daughter, Sefali, and our Varni Kumar, Varni Raj, our Divyang, and more, you know. So, this continuation is going to provide. I was telling yesterday to Jason Bhai and other that this Varni is going to be, you know, in your session, you know, that when you are, you know, there and we will be gone maybe, you know, we are, you know, reaching our 70s, you know, Bapu and I were very close to there, you know, and Bapu wants to accelerate that. I want to go Akshardham very fast. And I said, no, let's put some brakes, Bapu. You know, let's have Kakaji's 100th birthday and then possibly 125th birthday, you know. શું કહેવું બાપુ? પછી સંકલ્પ કરજો, હમણાં નહીં. પણ શું છે કહેવાનો અર્થ કે આ આપણો પ્રવાહ, બ્રહ્મ પ્રવાહ વહેતો જ રહેવાનો છે, વહેતો જ રહેવાનો છે. એની અંદર જેટલા જેટલા અહીં આવશે એટલા બધાનું કામ થઈ જશે. આજે ઘણા એવા કુટુંબો છે કે જે આના લાભ નથી લઈ શકતા. આનો લાભ નથી લેતા એને લીધે એ કુટુંબો પણ વિચારમાં છે, એ કુટુંબો પણ દુઃખી છે કે અમારા દીકરા દીકરીઓનું શું? દીકરાઓ મોટા થઈ ગયા છે, હવે એ સમજતા બી નથી, અમારી વાતને પકડતા નથી, અમારે શું કરવું? અમારો એક જ લાખ દુઃખો કી એક દવા સ્ટાન્ડર્ડ એક જ એ છે કે અહીં સત્સંગની જો 52 સભા ભરે ત્યાર પછીની ગેરંટી અમે લઈશું. તમારા છોકરાઓની અમે ગેરંટી લઈશું ભાઈ, પણ 52 સભા ભરવી પડે. અમારા વસીભાઈનો આ સૂત્ર છે, 52 સભા every Friday or every Sunday, whatever suits you, you know, you come here and then you see the difference. When I see our Himali Ben, એમનો સની જ્યારે શરૂઆતમાં આવેલો તો એકદમ તોફાની બારકસ, એની મમ્મીની સામે બી ગમે તે એમ વર્તી જાય ને મમ્મીનું સાંભળે નહીં ને એવું બધું હતું. નાનો હતો છતાં એનો, પણ આજે જુઓ તો કેટલો ડાયો થઈ ગયો છે. એની મમ્મીને પણ હવે શાંતિ છે ને હાસ છે એનો, કે હવે મારો દીકરો સત્સંગનું સુખ લેતો થઈ ગયો છે. જુઓ, સાથી અહીં આગળ કંઈ એ મોટા પ્રવચનો સાંભળતો નથી, અહીં આગળ કથા વાર્તામાં અહીં આગળ આવીને પ્રવચનો કરતો નથી, પણ એને એક અંદરથી દરેક હરિભક્તો, દરેક આપણા યુવકો જેમ વર્તે છે એની સાથે એ સામેલ થઈને એ પ્રમાણે વર્તે છે. મોઢામાંથી ખરાબ શબ્દો ના નીકળે, અને એની સ્કૂલોમાં તો ખરાબ શબ્દો નીકળવાના જ. તમે જાઓ
એટલે બીજા છોકરાઓના શબ્દો પડવાના જ, પણ આપણા આ શબ્દો જો જોરદાર પડ્યા હશે તો પેલા શબ્દો ભાગી જશે, પેલા શબ્દોનું જોર નહીં રહે, અને કદાચ જોર રહેશે તો પણ અંદર રહેશે, બહાર નહીં આવે, અને એ પછી ધીરે ધીરે ચોખ્ખું થતું જશે એનું. એટલે આપણો આ સત્સંગ છે એ બહુ જ કલ્પવૃક્ષ છે, એથી બી મોટો છે એવું માનીને આપણે આવવું. અહીં આગળ આપણા નાના મોટા જે સવાલો છે, પ્રોબ્લેમો છે, એ બી સોલ્વ થશે. પણ મોટામાં મોટી વાત જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ મહારાજે શરૂ કરી કે આપણો જન્મ 2 વાત સિદ્ધ કરવા થયો છે. અવર લાઈફ, અવર પર્પઝ ટુ કમ ઓન ધીસ અર્થ ઇઝ નોટ ફોર મલ્ટીપર્પઝ, નોટ ફોર 1000 રીઝન્સ, બટ ઓનલી ફોર 2 મેઇન રીઝન્સ. અને એ કયો છે? એક ભ્રમરૂપ થવું છે. આપણે બધાએ ભ્રમરૂપ થવું છે ભાઈ, અને ભ્રમરૂપ થવાની અંદર જે વિઘ્નો આડા આવે છે એને સમજી લેવા છે. કાકાજી તો એકથી એક સ્ટેજ આગળ કહેતા કે તમે આ હોલની બહાર હતા ત્યારે એવો સંકલ્પ કરીને આવવાના હતા, પણ તમે હવે આજે હોલમાં આવ્યા એટલે તમારું આ પહેલું ચેપ્ટર તો પાકું થઈ ગયું છે. તમે ભ્રમરૂપ છો જ. હવે ભ્રમરૂપ થવામાં જે કંઈક બાકી રહેતું હોય, આગુ પાછું થતું હોય, એને જ પાકું કરવાનું છે. કોઈને કંઈક એમ લાગતું હોય કે મારે આ ભ્રમરૂપ થવામાં આ મને નડે છે, એટલે તમે ભ્રમરૂપ તો છો જ. તમને ડિગ્રી અહીંયા આગળ પહેલી આપી દીધી છે ભાઈ, ભ્રમરૂપની, અને હવે એમાં કંઈક આગુ પાછું હોય જ કરવાનું છે. એટલે આપણે બધા કેટલા બધા નસીબદાર છીએ, અને ભ્રમરૂપ થવું એ સહેલી વાત નથી. આગળના જમાનામાં મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ બધા દુઃખી થઈ ગયા, હજારો ને લાખો વર્ષનું તપ કર્યા પછી પણ બધું તપ ફેલ ગયું. અને જ્યારે અહીં આગળ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આપણને સામેથી ગેરંટી આપે છે, કેટલી મોટી વાત કહેવાય એનું. અને કેવી પાછા સંસારમાં રહીને, જગતમાં રહીને તમે ભ્રમરૂપ થાવ. કોઈ ત્યાગી કે ગૃહીનો કોઈ મેળ નથી કે ત્યાગી હોય એ જ ગેરંટી આપી શકે કે હું ભાઈ ભ્રમરૂપ છું. અને ગૃહીનો પણ કોઈ એવો નથી કે ભાઈ હું ભ્રમરૂપ થઈશ કે નહીં થઉં. ગૃહીને પણ એના ઘરબારા સાથે, છોકરાઓ સાથે, 16 ભેંસો સાથે, બધાની સાથે એનો મોક્ષ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવી વાત કરી છે. એનો સહકુટુંબ આખો મોક્ષ થઈ જશે. ત્યાગીને તો હોય નહીં કંઈ એનો, છતાંય રહી જાય, અને પેલા ફાવી જાય. આવી બધી અટપટી વાત છે ભાઈ એનો. એટલે આપણે બધા જ અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ, સરસ સત્સંગનો લાભ લેવો છે. સરસ આજે થાળ થયો છે, કેટલા બધા દર્શન થાય છે વાનગીઓના. દરેક હરિભક્તોનો ભાવ છે, પ્રભુને આપણે એવો ધરાવવો છે. હે પ્રભુ, આપ આ દરેકના ભાવને ગ્રહણ કરજો. દરેકની અંદર આપણે ગયા અઠવાડિયે બી પ્રેમસ્વામી પધાર્યા હતા અને ત્યાં સભામાં બી વાત કરી હતી કે દરેક જે વાનગીઓ લાવ્યા છે, કોઈક ગળી છે અને કોઈક તીખી બી છે, કોઈ મોડી બી છે, કોઈ ખારી છે, એવી બધી જુદા જુદા ભાવવાળી વાનગીઓ છે. પણ છતાંય ભગવાનને આપણે ધરાવીએ છીએ અને ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. એવી જ રીતે આપણે બધા પણ આપણા જુદા જુદા સ્વભાવવાળા હોઈશું. કોકનું આપણને કંઈક નહીં ગમતું હોય, કોકનું આપણને સરસ ગમતું હશે, કોકનું આપણને કોકનું નહીં ગમતું હોય ને કોકનું આપણને નહીં ગમતું હોય. એવા બધું જ થોડું બધું રહેવાનું. એ પણ એવા મસાલેદાર વસ્તુઓ છે. આપણા સ્વભાવ છે એ બી આવી વાનગીઓ છે એનો. એટલે જ્યારે કંઈક કોકની એવી વાનગી ઝળકે તે વખતે આપણે એવો વિચાર નહીં કરો કે આની જોડે મારે બોલવું નથી, આની જોડે મને નહીં ફાવે, આ આવું કેમ વર્તે છે. પણ તે વખતે વિચાર કરવો કે ભાઈ આજે ભજીયું આવ્યું, કેવું ભજીયું આવ્યું? તીખું ભજીયું આવ્યું ભાઈ એનો. એટલે થોડો પરસેવો થશે પણ મજા પડશે. એનો ભજીયું ખાઈ લેવા જેવું છે. આનંદ કરો ભાઈ, આનંદ કરો. એને કોણ મિલા હે અમે, કાકાજી એવું કહેતા એનો. મેં કિસકી ઘરવાલી હું ભાઈ એનો. આપણે એવો વિચાર કરવો કે આપણને કોણ મળ્યા છે એનો. આપણા મહારાજ સર્વોપરી છે, સમર્થ છે. બાપાએ, કાકાએ, પપ્પાજી, સ્વામીજી, સાહેબે આપણો હાથ પકડ્યો છે. આવા ગુણાતી સ્વરૂપે આપણને ખરેખર ગ્રહણ કર્યા છે. એ ગમે તેટલા દૂર છે છતાં પણ આપણને માળાએ કરીને એમણે યાદ કરે છે. માળાના મણકામાં જ છીએ આપણે. આપણે ગમે તેટલા એમનાથી દૂર રહીશું, કદાચ એમનાથી છુપાવીને કંઈક નખરું કરવા જઈશું, તો બી એ મા તરીકે આપણી રક્ષા કરશે.
જો ઠીક નહીં હોય તો આપણને બચાવી લેશે, જો યોગ્ય નહીં હોય તો આપણી રક્ષા કરશે. એ ખરેખર માવતર છે. એથી બી આગળ એ અંતર્યામી છે, સર્વજ્ઞ છે, જાણે છે કે આપણે આ તોફાની છીએ અને આવું બારકસ કરીએ છીએ, છતાં પણ આપણી પાસે આવીને ઊભા હશે તો અંતર્યામી પણ અથવા તો આપણી પાસે આવીને એમ નહીં કે મેં તે પેલું કર્યું તે વખતે હું દૂરથી બી જોતો હતો, આઈ વોઝ વોચિંગ, એવું નહીં કે એ આપણને એમ કહે છે, ઓહો તમે કેટલા નસીબદાર છો, તમને કેટલો સરસ સત્સંગ મળ્યો છે, તમારા ભાગ્યનો પાર નથી. અહીંયા આગળ કેવું છે, કલ્પવૃક્ષ છે, મોટી બેન, માગો એ, શોધો એ, અને ધારો તે થાય. લો અને છતાંય એની અંદર પાછી એક બ્રેક બી મૂકેલી છે કે કોઈનું ખરાબ નહીં માગતા ભાઈ, કોઈના વિશે ખરાબ સંકલ્પ નહીં કરતા, કારણ કે ત્યાં આગળ ભગવાને ગણી મૂકેલી છે, એવો સંકલ્પ ભગવાન ચલાવવા નહીં દે એનો. તો કરવો તો સારો કરવો, દરેક માટે સારું વિચારવું. એટલે આજે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે. કાલે અમારા બાપુ અને એન્જીબેન ઇન્ડિયા પધારશે અને બાપુની જાત્રા સરસ જાય, અમારા એન્જીબેનનું બિઝનેસનું બધા સરસ ગોઠવાઈ જાય, એના માટે બી આજે સરસ પ્રાર્થના કરીએ. આજે કોઈ બી હરિભક્તને કંઈ નાની મોટી તકલીફ હોય, મુશ્કેલી હોય, અમારા સપનભાઈના એક ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર ખુરાના, એને ત્યાં અમે એને બાપુને બધા કાલે ગયા હતા, ઘનશ્યામભાઈને બધા, અમિતભાઈને બધા. એટલે એમની તબિયતને લીધે આવી શક્યું નથી એમનાથી, પણ એ બી ખૂબ ભાવનાવાળા છે, તો એમને પણ સારું થાય એના માટે બી પ્રાર્થના કરીએ. કાલે અમે અમારા ભાઈના ભાઈને ત્યાં ગયા હતા, રાજેશભાઈને ત્યાં ગયા હતા. એમના કુટુંબમાં પણ ખૂબ ખૂબ બધાને આનંદ આવે, બધા ખૂબ ખૂબ શાંતિ રહે, એમને સરસ એમના આખા કુટુંબીજનો ખૂબ હાર્મોનીમાં વર્તે એવી પણ આજે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એની સાથે સાથે જે કોઈને બીજાને પણ, જેને પણ કોઈ બી ભાવના હોય એવી ભાવના આજે ભગવાનની આગળ મૂકજો. ભગવાન તમારી ભાવનાને હાથ પગ આપે, પાંખો આપે અને તમારું સરસ જીવન સુધરે અને ખૂબ આનંદ કરો એવી આજે આવા પવિત્ર દિવસે પ્રાર્થના છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અમારા મહેન્દ્રલાલ ભાઈ આવ્યા છે. મહેન્દ્રલાલ ભાઈ બહુ થોડું બોલે છે, પણ થોડો લાભ તો આજે મહેન્દ્રલાલને આપવો પડશે. મહેન્દ્રલાલ આજે લાભ આપો, આજે સરસ અન્નકૂટનો દિવસ, અને પછી ગોવિંદભાઈ બી લાભ આપે અને પછી બાપુ આશીર્વાદ આપે. આજે અમારા કોની કેતનભાઈ અને અમારી પિંકીબેનની આજે એનિવર્સરી છે ભાઈ. સરસ 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 સરસ. હેપી એનિવર્સરી ટુ યુ, હેપી એનિવર્સરી ટુ યુ, હેપી એનિવર્સરી ડિયર કેતનભાઈ, પિંકીબેન, હેપી એનિવર્સરી ટુ યુ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સૌથી વધારે હેપી અમારો કેશવ દેખાય છે ભાઈ, એ હાથ ઊંચા કરીને તાલીઓ પાડે છે. અરે વાહ કેશવ. સરસ. તો લાલ થોડોક આપ લાભ આપો. બે મિનિટ. સરસ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય તો કહો. ના ના આપો આપો, બધા સાંભળે એવું તો કરો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નવા વર્ષના જય સ્વામિનારાયણ. અમારા જયુબેન હમણાં આવશે, પછી આવે છે ને, આવી ગયા છે જયુબેન? હા જરૂર જરૂર. જયુબેનને બી જય સ્વામિનારાયણ. એમના ઘરમાં બી થોડા છોકરાઓને થોડી તબિયત નથી સારી અને બીમારી છે, એટલે દે હેવ ટુ બેલેન્સ હાજી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે જ્ઞાતિત સંતોની જય જય જય. બધાને હેપી દિવાળી.
હેપી ન્યૂ યર, હેપી દીપાવલી. ખાઓ આપણે બધા નવા સ્નાનકુંડનો આનંદ કરવા માટે ભેગા થયા. તેનકરભાઈએ સરસ આશીર્વાદ આપ્યા. બાપુના આશીર્વાદ લઈશું. મહારાજે કહ્યું કે આવા ચંદ્ર દીવા કરો. જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર સૂર્ય અને ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી અમે એવા ગુણાતીત સંત દ્વારા અખંડ પ્રગટ રહીશું. કીર્તિ, કાંચન અને કામિની. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી. જ્યારે આપણે રામાયણનો વિચાર કરીએ, રામ ભગવાન જંગલમાં ગયા, કઈના વચને દશરથ મહારાજે એમને વચન માગી લીધેલું, અને જ્યારે પછી પધારે છે અને એના અનુસંધાનમાં આપણે બધા દીપાવલી અને નવું વર્ષ ઉજવીએ છીએ. જ્યારે સીતાનો સ્વયંવર રચવાનું થયું અને શંકર ભગવાનનું જે ધનુષ્ય છે, ઘણા બધા સભામાં પધારેલા રાજાઓ, આપણે ખૂબ નસીબદાર, એમાં આપણો નંબર લાગી ગયો. કેવું ઘણા બધા રાજાઓ પધાર્યા, બધાએ પ્રયત્ન કરી ગયો એ ધનુષ ઉપાડવા માટે. કોઈથી એ ઊંચું ના થયું. જનક રાજા બહુ નિરાશ થઈ ગયા કે મને આવો ખ્યાલ નહીં એમ કે સીતાજી માટે આવો કોઈ પુરુષ નહીં મળે એમ કે જે ધનુષને ઉપાડી ના શકે. એટલે પોતે નિરાશ થઈ જાય છે અને પછી એવા શબ્દો બોલે છે કે મને ખ્યાલ નહીં કે આ ભારતની ધરતી પર આ પુરુષો ન પાકી શકે એમ. હવે મહિમાના વાતો કરે છે. યાર, લક્ષ્મણજી ઊભા થઈ જાય છે, કારણ કે બાજુમાં જ રામચંદ્ર ભગવાન બેઠેલા હોય છે. એટલે પોતે રામ ભગવાન એમનો હાથ પકડીને, ભગવાન રામચંદ્ર એમનો હાથ પકડીને બેસાડે છે કે યુ કુલ ડાઉન, કે ઠંડો થઈ જાય, શાંત થઈ જાય એમ. ભગવાન એને શાનમાં સમજાવે છે. એમ આપણને પણ મોટા પુરુષ લાડ લડાવે છે. કેવું ગમે તે રીતે આપણે અમે એન્ટ્રી થઈ છે. દિનકરભાઈ વાત કરી હતી, આપણો જે ધ્યેય છે, આપણું નિશાન છે, એ જે શિવ ધનુષ છે ઉપાડવાનું. કેવું મહારાજે જે સિદ્ધાંતો આ ધરતી પર, જે દાસના દાસ સ્વામીજીના સૌ ગુણાતીત પર મંડી પડ્યા છે. એટલે દિનકરભાઈના ચરણમાં એ જ પ્રાર્થના કે સ્વામીજી પધાર્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે હજી તો, એટલે ખરેખર વિચાર કરીએ આપણે કે દાસના દાસ, આપણે શબ્દ સાંભળીએ છીએ, પણ ખરેખર બાપુ અને દિનકરભાઈ થોડો પ્રકાશ પાડે એમ કે કંઈ ખ્યાલ નથી આવતો. વર્ષોથી એમ સાંભળીએ છીએ, કરીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, પણ જે કરવાનું છે રહી જાય છે. જે ધનુષ બાણ ઉપાડીને જે કાર્ય કરવાનું છે, જે અક્ષરધામમાં જવાનું છે, બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની એકાંતિક ભક્તિ, અને એનો પ્રાણ છે, જે ગુણાતીત ભક્તિનો પ્રાણ છે, દાસત્વ છે. અમારે બધાએ દાસત્વમાં જેવું છે શબ્દ પણ સાંભળીએ છીએ, પણ શું કરવું એ ખ્યાલ નથી આવતો. દાસત્વ એટલે શું? અને સ્વામીજી પણ જ્યારે અહીંયા આપણી અમૃત શિબિર થાય ત્યારે સ્વામીજીએ પણ આ જ વાત કરી. એટલે આપણે એમ થાય જેમ ધનુષ ઉપાડવા માટે કોઈ તૈયાર ના થયું એમ. અને ભગવાન રામચંદ્ર શાંતિથી બેસી રહ્યા હતા, અને જેમ લક્ષ્મણજી ઊભા થઈ ગયા એમ એમનાથી રહેવાયું નહીં. એમ અમને પણ એમ થાય કે જે માટે મહારાજ ધરતી ઉપર બધા ગુણાતીતને લાવ્યા. આપણે ખ્યાલ છે કે જ્યારે મહારાજે 500 પરમહંસને દીક્ષા આપી, અને એ જ રાત્રે કેટલો બધો મહિમા હશે એમ અમે વિચારીએ છીએ, છતાં પણ એ મહિમાને ભૂલી જઈએ છીએ. ભક્તોમાં જે મહિમા અમારે જોવાનું છે, જે દર્શન કરવાનું છે, 16 ને 18 હજી અમે પાકા કર્યા નથી. એટલે એના પર દ્રષ્ટિ જાય અમારી. એટલે નવા વર્ષે ખરેખર માગવાનું તો એ મન થાય છે કેમ જેમ ગુણાતીતે એ ધરતી ઉપર 500 પરમહંસને રાત્રે ઉઠીને પ્રદક્ષિણા કરી. હવે એને કેટલા બધા એ 500 પરમહંસો બહુ સામર્થ્યવાળા હતા, છતાં પણ એ ગુણાતીતે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી એ બધા પરમહંસોની કે એકી સાથે આ પરમહંસોની ક્યારે અમારે સેવા મળવાની છે.
આજે એ ને પરમહંસો, એ જ ને હરિભક્તો, એ ને એ સંતો આજે મહારાજ પહેલાંની સ્વામીની પહેલા પ્રકરણની પહેલી વાત અને છેલ્લી વાત સાબિત કરવા માટે ધરતી પર પધાર્યા છે. આપણે બધા એમાં જ છીએ. એટલે એન્ટ્રી તો આપણે મળી ગઈ છે. કરોડોમાં કોઈક લોકો લાખોમાં લાદે નહીં, એ આપણનો નંબર એમાં આપણો આવી ગયો. ખૂબ ભાગ્યશાળી. એટલે આશીર્વાદ પણ મળી ગયા. યાવતચંદ્ર દિવાકરો, આપણે બધા પુરુષોના જોગમાં આવી ગયા. પણ હવે જે દાસત્વ છે, જે આપણો ગુણાતીત, જે આપણો ભક્તિનો જે પ્રાણ છે, એ જ્યાં સુધી દિનકરભાઈ અમારાથી પાકો નહીં થાય ત્યાં સુધી ગુણાતીત પુરુષો સ્વામીજી છે અથવા સૌ ગુણાતીત પુરુષો છે અમારા ઉપર રાજી નહીં થાય. એટલે એના ઉપર ફરીથી તમે આ નવા વર્ષે એવો પ્રકાશ પાડજો. જ્યારે રામચંદ્રજી ભગવાન પછી એમના ગુરુની આજ્ઞા થઈ, વશિષ્ઠ મુનિએ એમના આજ્ઞા કરી અને એની આજ્ઞાને રામચંદ્રજી ભગવાન પછી ધનુષ્યને ઉપાડવા માટે પોતે જાય છે, પ્રણામ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. એવો ને એવો આપણે એ ભાવ લાવો છે કે અશક્યનું શક્ય કરવું છે. શક્ય છે આપણે જ કરવાનું છે, આપણે જ આગળ ચાલવાનું છે. ગુરુ ખાલી આપણા માટે, એટલે પ્રયત્ન આપણે જ કરવાનો, ભજન ભક્તિ આપણે કરવાનો, એ ભાવ આપણે જ પ્રગટાવવાનો. છતાં પણ ભાવ પ્રગટાવી અને પાછા પડી જવાય છે કે બધાની અંદર અમને ખ્યાલ છે, શબ્દે કરી અમે બધા બોલીએ છીએ, પણ જ્યારે જીવવાનું થાય છે બહુ અઘરું થઈ જાય, કોઈ અમારી રીતે ના વર્તે, ત્યારે ત્યાં આપણે એમ માનીએ કે મહારાજ એમાં વર્તી જાય છે, મનાતું નથી. એટલે એ સહેજે સહજ થઈ જાય. જે આપણી પ્રાથમિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે બધામાં એ દિવ્ય ભાવ રહેવો જોઈએ. આપણી રુચિ પ્રમાણે વર્તે ના વર્તે, ભાઈ અમને હંમેશા દિવ્ય મનાય, પણ છતાં પણ આ કચાશ રહે છે. એટલે આ નવા વર્ષે એવો પ્રકાશ પાડો કે જેથી જ્ઞાન તો બહુ છે એમ પુસ્તકોમાં અને બધા લખેલું છે, પણ 16 ને 18માં મહારાજે કહ્યું કે બધા ઇતિહાસ વાંચ્યા, વેદો વાંચ્યા અને વિચાર્યા અને એ જ રીતે આપણે જીવનની અંદર પાકા કર્યા, પણ છતાં પણ આ રીતે વર્તે એ જ એકાંતિકતા છે, એ જ અક્ષરધામને પામે છે. એ મારે સિદ્ધ કરવું છે. એટલે એના માટે બસ રૂડા આશીર્વાદ આપો, એ જ આપણા ચરણમાં નવા વર્ષે પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.